सरदार कुलमोहन सिंह जी ने डिनाई करता कि यह कभी किताब या गुटका साहब छपे ही नहीं, यदि सिर्फ PDF फाइल तैयार हुई है। जो भानू मूर्ति वालों मंग की गई है कि मैनू यह छपाई वैसे समान दिता जाए, ये उन्होंने मंग है जिन्होंने सैंक्शन करते हुए सरदार अवतार सिंह हित और सरदार कुलमोहन सिंह जी ने उन्होंने प्रवानगी दी। सो ये सारे काम उन्होंने किए जिहदे बिल भी साढ़े कोलों फाइलों च लगे ने। इस तो वड्डा गुनाह सरदार कुलमोहन सिंह जी तुसीं कर नहीं सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी नूं उत्थे इनवाइट करते हो और नाल ही ये प्रोग्राम करते हो, और जिदा बिल्कुल मुकर गए सरदार कुलमोहन सिंह जी की किताबां छपिया ही नहीं। जिस साल दे विच तुसीं ये किताब छापी है उस वक्त तुसीं सरदार अवतार सिंह हित की टिकट करा के उन्होंने अमरीका लैके गए, जिहड़ा हिंदुस्तान दे विच नहीं पूरे वर्ल्ड दे विच कल्ला वाहिद ऐसा आदमी है जिन्हों 1984 के गवाह खरीदण दे उत्ते तनख्वाह लगी, पटना साहब के तख्त तो इन्हूं तनख्वाह लगी। लगातार ये फौजियां गुनाह सरदार अवतार सिंह हित पिछले अपने समय तो करते आ रहे हैं। परमजीत सिंह सरना, सरदार हरविंदर सिंह सरना, किसी ने यह गल दे उत्ते नहीं लग्या कि इन्ना वड्डा बजर गुनाह सरदार अवतार सिंह हित ने किया उस समय दे विच, और उहदे बारे इन्होंने कोई गल नहीं की कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ कर रही है ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ करने ਚਾਹੁੰਦੀ है ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾਣ, ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾਣ और काम ना कर दिता जाए। ये मंशा बहुत ही मंदभागी है। अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर के इस करके सदी गई है कि सिख कौम दे विच जिस तरीके दे गुमराह करने वाले लोग बैठ गए ने और लोगों ने लगातार उन लोगों ने पंथ नूं ढा लाई, कौम दे नाल गद्दारियां कीतियां और अज एक दूजे के उत्ते इल्ज़ाम लाउण दी गल करते हैं। परसों रोज़ असी श्री अकाल तख्त साहब के सामने जाके जथेदार साहब नूं एक शिकायत पत्र लैके गए सी कि जिहड़ा 3 मई नूं जो फैसला श्री अकाल तख्त साहब ने सरदार धर्मिंदर सिंह आनंद, सरदार ओंकार सिंह के खिलाफ किया कि बाणी की लगा मात्रा नूं छेड़छाड़ करने वाले जिन्हों ने एक ऐसिया फाइलां बनाईयां और वैबसाइटां ते पाईयां कि जिहदे नाल मैं समझदा कि इस तो वड्डा बजर गुनाह कोई नहीं हो सकता, और उहदे विच समूचा पंथ इकट्ठा करके संप्रदावां इकट्ठियां कीतियां, संत समाज इकट्ठा किया और समूचे पंथ का फैसला करते हुए सरदार धर्मिंदर सिंह आनंद नूं तनखाहिया घोषित किया इस करके कि उन्हें बाणी के नाल लगा मात्रावां की छेड़छाड़ की। उस इकट्ठ दे विच जो पंथ दर्दियां का इकट्ठ सी उन्हां दी एक बड़ा वड्डा उन्हां दे दिलां दे विच सी कि ये जिहड़ा काम होया वो एकदम नहीं होया और इनू इहदे जन्मदाते नूं लभ्या जाए। इहदी जिम्मेवारी समझते हुए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साढ़े कोल एक पत्रकार ने पूछा सी कि एक भानू मूर्ति केस दिल्ली दे विच होया उहदे बारे। सो दिल्ली आके जब असीं जांच पड़ताल की वो सारियां गल्लां करके जिस वक्त पता चलिया कि कितना वड्डा बजर गुनाह 2002 विच होया, जो तुसीं लोगों ने छापिया भी और मीडिया भी दिखाया। मगर कल सरदार अवतार सिंह हित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिहदी 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच 8.5 मिनट वो सिर्फ तो सिर्फ साडे उत्ते इल्ज़ाम लाते रहे, मेरे बारे गल करते रहे, मैनू गद्दार कहण दीयां गल्लां कीतियां, मेरे परिवार दे उत्ते आए, मेरे उस बजुर्ग दादा जी जिहड़े पिछले 32 साल हो गए जिन्होंने अकाल चलाना करके गए उन्होंने बारे बोले। मगर मैं समझदा कि अज का जिहड़ा मेन मुद्दा जिहड़ा 3 मिनट वसे उन्होंने सरदार कुलमोहन सिंह जी उन्होंने माइक दिता और कहा जी कि ये बाणी का जिहड़ा निरादर की गल है तो जवाब सरदार कुलमोहन सिंह जी देणगे। पहली गल तो मैनूं खुशी हुई सरदार कुलमोहन सिंह जी नूं 3 साल बाद माइक के कैमरे के अगे खड़े हुए देखा, क्योंकि जिस वक्त सरदार मनजीत सिंह जीके के उत्ते चोरिया के इल्ज़ाम लगे सी उस तो बाद
ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਝੂਠ ਦਾ ਕਫਰ ਤੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। 5 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਔਰ 7 ਮਾਰਚ 2005 ਨੂੰ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਭਾਨੂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਛਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ PDF ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਭਾਨੂ ਮੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛਪਾਈ ਵਸੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਬੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਡ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ। ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਨੀਤੀ ਔਰ ਸਹਿਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਾਦਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਭਾਨੂ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਛਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਲਿਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਛਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਗਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕੱਲ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਐਸੀ ਭਾਨੂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਭਾਨੂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਟ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਰੀਕ ਹੈ 19/3/2002। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਆਰਡਲੀ ਸੋਲਾइट्स और ग्रेशियस प्रेजेंस
at the special function to be held at 10 a.m. on Monday 25 March 2002 at ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ। ਮੈਂ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾय ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, who will formally release and present the books of the list set by the publication Japji Sahib with recitation which has been completed under the Gurbani project in 14 languages। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਰ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਨੂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਅਥੈਂਟਿਕੇਟਡ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਭੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਵਾਹਿਦ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 1984 ਦੇ ਗਵਾਹ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ, ਹਰੀਨਗਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਗਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਰ ਗੁਨਾਹ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਲਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਛੋੜੋ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਖਾਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ 5-7 ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ 1984 ਵਸੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰੋ ਰੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਉਸ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਝਾਕੋ,
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੰਗਰੀਲਾ ਹੋਟਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ੰਗਰੀਲਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵਾਲੇ ਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਬਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਣੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਨਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਕਿਆ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ
मैं परसों जिस वक्त कोर्ट तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, मैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ मैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 2 ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਰਨਡ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ on instruction submit that since the petitioner number 2 has an alternative ਇਫੈਕਸ਼ਨ ਰੈਮੀਡੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਹੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਜਿਹਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਨ ਮਾਈ ਵਿਊ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 2 ਪਲੀਡ ਟੂ ਸੀਕ ਵਿਡਰੋਲ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 2 ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਦੁਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੀਕ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਲਰਨਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਇਨ ਦੀ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੂਲ 17 ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਰਨਡ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਨੋਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਈਲਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੇਨਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਜੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਨਰ ਸੈਨਾ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਰ ਸੈਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 11 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਮੋਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਮਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹੋ ਮਗਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਲਿੱਪਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ 1 ਘੰਟਾ 9 ਮਿੰਟ ਦੀ CD ਹੈ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੂ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਟਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਹਟਾ ਦਿਓ।
ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਭਾਨੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮ ਇਹ ਭਾਨੂ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਨਹੀਂ। अंग दिखाओ अंग, है देखो ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਬਟਾਓ ਅੰਗ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇੜਛਾੜ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 1 ਘੰਟਾ 9 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ CD ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਦੇ ਟੋਟਲ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ GTBIT ਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਕ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫੋ ਮੱਚੀ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਔਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਪੰਥ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰਫ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਛਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 46 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਿਸ ਬੇਰਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਔਰ ਫੜਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾਣ, ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵੱਲੇ ਨਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵੱਲੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ 12-13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ 1984 ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ? ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 84 ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ 1984 ਦੀਆਂ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਕੋਸਣਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ? ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ 2-2 ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ 2-2 ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਰੋ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਆ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਬਣ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਪੀੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਸੈੱਟ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣ, ਅੱਜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੇਡ ਵਰਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸੌਰਵ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਜੋਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਡੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਡਜੋਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜੋਰਨਮੈਂਟਸ ਲਈਆਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜੋਰਨਮੈਂਟ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਾ ਨਾ ਵਲਟ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲੀ ਸੀ? ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰੌਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦ ਦੇਖਾਂਗੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ,
ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। 2 ਨੰਬਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੀਗਲੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਲ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਉਹ MCD ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਪਾਧਿਅਕਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਮਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਮਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਰੈਮਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਮਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੀ ਰੈਮਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੀਗਲੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੇਟ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਔਰ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰੋ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ? ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਵਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 9 ਮਾਰਚ 2005 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਅਵੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2004 ਚ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ?
ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਵਰਦਨ ਵੀ ਪਾਈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਗਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਤਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ 84 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਮੁਕਰਾਏ ਸਨ। ਐਚ.ਐਸ. ਫੁਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ, 1998 ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ, ਸੌਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ 84 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਹਰ ਜਦ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 101 ਨਹੀਂ 100 ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਕਦੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੇ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਢਿੱਡੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਬਈ ਜਦ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, 2-2 ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੁਬਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਸਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਲੀਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਜਿਹੜਾ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਨ ਗੜਾ ਝੂਠਾ ਇਹ ਫਰੇਮ ਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੁਬਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵਰਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵਰਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ।